Good morning, students. Today now we are discussing about the living world five kingdom classification. Okay, in the last video பாத்தீங்க அப்படினா two kingdom classification, three kingdom classification, four kingdom classification பார்த்தோம். Two kingdom classification proposed by Linnaeus. Three kingdom classification proposed by Carl Weiss and co-workers 1977 ல. Four kingdom classification Herbert and co-planned. Okay, that is Plantae, Fungi, Animalia, Protista. Then five kingdom classification. The five kingdom classification proposed by यार सर R.H. Whittaker. One more question. Who proposed five kingdom classification? The five kingdom classification first discovered by R. Sir, proposed by R. R.H. Whittaker. எதை பேஸ் பண்ணி அந்த five kingdom என்னென்ன? Okay, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. For the five kingdom. One is called Monera. Second one is called Protista. Third one is called Fungi. Fourth one is called Plantae. Last one is called Animalia. Understand? The five kingdom classification proposed by R.H. Whittaker. One is called Monera, another one is called Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Okay. எதை பேஸ் பண்ணி? Based on. எதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணாங்க? First cell type. That is prokaryotic or eukaryotic. Second, cell wall. Cell wall இருக்கா இல்லையா? Presence or absence? Made up of bag. Then body organization. Okay, body organization. It can cellular or tissue grade, organ grade. Okay, etc. Then mode of nutrition. Mode of nutrition. That is mode means methods. Methods of nutrition. Okay. So Monera. For the kingdom Monera. Upon the kingdom Monera, cell type prokaryotes or eukaryotes. Irukkarle animals are all organism. The all organism can classified into two cell type. One is prokaryotic or eukaryotic. One prokaryotic இருக்கும் அல்லது eukaryotic இருக்கும். அப்ப அது Monera. அப்ப Monera அப்படிங்கிறது prokaryotes. That is a false nucleus present. There is no definite nucleus. Okay, and DNA exhibits circular DNA or circular chromosome. Options are histone. They are prokaryotes. That is presence of nucleus is called nucleoid. Our prokaryotes there nucleus can be nucleoid. But nucleoid is a genetic material. Then Protista, eukaryotes. But you now mean true. But true nucleus. Karyotes are nucleus. Appa enna nucleus? True nucleus. That is presence of definite nucleus. There is a nuclear membrane. Presence of histone or etc. It can present in Protista. Then fungi. Eukaryotes. Then plants or Plantae, eukaryotes. That is presence of true nucleus. Animalia, eukaryotes.
அண்டர்ஸ்டாண்டா? இப்போ மொனிரா மீன்ஸ் என்ன சொன்னா ஆல் ப்ரோகேரியட்ஸ், எல்லா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்லும் மொனிராவுல தான் இன்க்ளூட் ஆகும். சொன்ன ஞாபகம் இருக்கலையா? பாக்டீரியா, ஆர்கே பாக்டீரியா, டூ டொமைன் ஞாபகம் இருக்கலையா? பாக்டீரியா ஒரு டொமைன், another one is called யார் சார் அப்படின்னு கேட்டா ஆர்கே ஒரு டொமைன், that is including என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா மொனிரா ப்ரோகேரியட்ஸ். then second protista, all eukaryotes, single celled animals, protozoans வரும். then fungi நமக்கு தெரியும், that is absence of chlorophyll pigment. okay, agaricus, festive cups, green mold, red mold or etc. then plantae, all plants, all animals are eukaryotes. understand that? That is a cell type. second one is called cell wall. okay, இங்க all monera containing not cellular. அங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நான் செல்லுலார். ஓகே, நான் செல்லுலாரா இருக்கும். இதுல அதே மாதிரி புரோட்டிஸ்டாவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா செல் வால் என்ன பண்ணலாம், பிரசன்ட் ஆயிருக்கலாம். இனி யாருக்கு அப்படின்னா சம் அனிமல், செல் வால் பிரசன்ட் இன் சம் அனிமல். நீ क्वेश्चन கேட்கலாம், செல் வால் only presence of plant cell. okay, understand? cell wall only presence of plant cell. the animal cell containing presence of plasma membrane. அப்ப இங்க prokaryotes என்ன இல்ல, cell wall இல்ல, non cellular. ஆனா இங்க eukaryotes some animal having cell wall. என்ன சார்? இப்ப மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாமிடோமோனஸ், வால்வாக்ஸ், யூக்ளினா இது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. பட் அது மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் செல் வால் இருக்கலாம். இந்த பில்லி that is a attachment of organ, இது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் செல் வால். then இங்க ஃபங்கைல செல் வால் இருக்குமா இருக்காதா சார் அப்படின்னு கேட்டா இங்க ஃபங்கை கேன் பிரசன்ட். அதே மாதிரி பிளான்டியா, பிளான்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அனிமல்ல ஆப்ஷன். அப்ப அனிமல்ல இருக்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டா செல் வால் என்னது, பிளாஸ்மா மெம்பரேன். அனிமல்ல இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டா என்னது, பிளாஸ்மா மெம்பரேன். what are the differences between cell wall and plasma membrane? cell wall present in plants, plasma membrane present in animal. plasma membrane is a living membrane, cell wall is a non living layer. understand? இது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. then next body organization. இப்போ பாடி ஆர்கனைசேஷன் அப்படினாவே, ஆர்கனைசேஷன் அப்படினா formation of organ, formation of என்ன சார் அப்படினா ஆர்கன் எதால உருவாக்கப்பட்டது. ஒன்னு செல்லுலார் கிரேடா, டிஷ்யூ கிரேடா, ஆர்கன் கிரேடா. இப்ப எக்ஸாம்பிள் மொனிரா. அப்ப மொனிரா அப்படின்னு கேட்டா என்ன கிரேட் அப்படின்னு கேட்டா செல்லுலார் கிரேட். அப்படின்னா மீனிங் the organism made up of cell, ஒரு உயிரியானது செல்லால் உருவாக்கப்பட்டது. so it is called cellular grade organization. அப்ப இந்த இடத்துக்கு மொனிரா எல்லாமே செல்லுலார் கிரேட். பாக்டீரியா that is a single celled இல்ல sir, bacteria single celled. அப்ப in this organism, in this bacteria made up of single cell, so it is called cellular grade organization. then protista, protozoa சொல்லிருக்கோம். protozoa that is a single celled organism, euglena, paramecium, chlamydomonas, volvox. but in this all animal is made up of single cell. எல்லா உயிரினங்களும் ஒரு செல்லால் உருவாக்கப்பட்டவை. so it is called, இதுவும் என்ன சார் அப்படினா cellular. அப்ப cellular grade organization. understand appa? the organism made up of cell பதவி, so it is called cellular grade organization. then fungi, multicellular. okay va, or tissue grade. the multicellular means more than two cells. இப்ப இது ஒரு சிங்கிள் செல்லால் உருவாக்கப்பட்ட அனிமல் இங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, made up of many cells. அப்ப in this organism made up of many cells, so it is called multicellular organisms. okay, so it is called tissue grade. tissue grade means what is tissue, group of cell. group of cell is called என்ன சார் அப்படினா tissue. செல்களுடைய தொகுப்புக்கு என்ன பேர் அப்படினா tissue னு சொல்லுவோம். then next plants, tissue grade. கேள்விப்பட்டிருக்கியா, what is tissue grade? xylem and phloem, vascular tissue, vascular conducting tissue பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. xylem acts as water conducting tissue,
phloem act as food conducting tissue. நீரை கடத்தக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ யாருன்னா சைலம். ஃபுட்டை கடத்தக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ யார் அப்படின்னா phloem. இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. எபிடெர்மல் டிஷ்யூ, டெர்மல் டிஷ்யூஸ். ஓகே, இல்ல மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா பிளான்ட் அனாட்டமில நிறைய படிப்பனி. ஓகேங்க, டிஷ்யூ கிரேட். தென் நெக்ஸ்ட், இங்க அனிமல்ஸ் எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? ஓகே, பிளான்ட்ஸ்ல ரெண்டுமே இருக்கு. டிஷ்யூ கிரேட் இருக்கு, பிளஸ் என்னது ஆர்கன் கிரேட் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க அனிமல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஷ்யூ கிரேட் இருக்கும், ஆர்கன் கிரேட் இருக்கும், ஆர்கன் சிஸ்டம். அப்ப டிஷ்யூ கிரேட் இருக்கு, ஆர்கன் கிரேடும் இருக்கு, ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேடும் இருக்கும். அப்ப இதுக்கு நமக்கு தெரியும் டிஷ்யூனா குரூப் ஆஃப் செல் இஸ் கால்ட் டிஷ்யூ. அப்ப குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ இஸ் கால்ட் ஆர்கன். அப்ப குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் டு ஃபார்ம் என்னன்னு கேட்டா ஆர்கன் சிஸ்டம். அப்ப ஆர்கன் சிஸ்டமால் உருவாக்கப்பட்ட உயிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இதுதான் பாடி ஆர்கனைசேஷன், உடல் அமைப்பு, உயிரினங்கள் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது. சரிப்பா, அடுத்தது மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். சார் மோட் அப்படின்னாவே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். அப்ப உயிரினங்கள் எந்த முறையில் உணவூட்டல் பெறுகிறது, எப்படி சாப்பிடுது. மெயினா ரெண்டு நியூட்ரிஷன் தான். ஒன்னு ஆட்டோட்ரோப்ஸ், ஆட்டோட்ரோபிக் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்னு ஹெட்டரோட்ரோபிக். ஒன்னு ஆட்டோட்ரோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்னு ஹெட்டரோட்ரோபிக். இந்த ஆட்டோனாவே செல்ஃப், ஆட்டோனாவே என்ன மீனிங் அப்படின்னா செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரோபிக் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரிஷன். அப்ப என்ன நியூட்ரிஷன்? செல்ஃப் நியூட்ரிஷன். ஹெட்டரோ அப்படின்னாவே டிஃபர். அப்ப டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். இப்ப இந்த முனிரானா என்ன சொல்லிருக்கோம்? ப்ரோகாரியட் சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? இப்ப இந்த முனிரா எல்லாமே எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, சார் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, முனிரா எல்லாமே எப்படி சார் இருக்குன்னா ஆட்டோட்ரோபிக்கும் இருக்கும், ஹெட்டரோட்ரோபிக்கும் இருக்கும். இங்க ஆட்டோ ஹெட்டரோ ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது சார் அப்படின்னு கேட்டா முனிராவுல. ஓகே, ஆட்டோட்ரோப்ஸ். வாட் இஸ் ஆட்டோட்ரோப்ஸ்? The organism prepare own food material with the help of sunlight, chlorophyll, water, carbon dioxide. ஒரு உயிரியானது குளோரோஃபில் பிக்மெண்டையும், சூரிய ஒளியையும், நீரையும், கார்பன் டை ஆக்சைடையும் பயன்படுத்தி ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேருன்னா ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன். ஓகே, அப்ப சம் ஆஃப் த பாக்டீரியா ஆக்ட் அஸ் ஆட்டோட்ரோபிக். போட்டோசிந்தெடிக் பாக்டீரியா நடத்தணும். சைனோபாக்டீரியா, ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. அப்ப ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, சைனோபாக்டீரியா, இட் இஸ் a photosynthetic bacteria. It can producing oxygen. சொன்னாலே ஏரோபிக் என்விரான்மென்ட், ஏரோபிக் என்விரான்மென்ட் மாத்துறது யாரு அப்படினா இதுதான். இது ஒரு சைடு. தென் அதே மாதிரி செகண்ட் புரோட்டிஸ்டா, ப்ரோகாரியட்ஸ். அப்ப இதுலயும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? சேம் ஆட்டோட்ரோப்ஸ், ரெண்டு ஹெட்டரோட்ரோப்ஸ். நீ சொல்லலாம் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் சார் இது அனிமல் ஆயிடுச்சு, யூகேரியாட்ஸ் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, புரோட்டோசோன் சொல்லிட்டோம், அமீபா, யூக்ளினா, பாராமீசியம். சார் இதுல எப்படி சார் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் வரும்? சம் அனிமல் ஹேவிங் பிரசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில். சில விலங்குகளுக்கு குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் யூக்ளினா. அப்ப யூக்ளினா பிரசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அண்ட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் லோகோமோட்டரி ஆர்கன். சோ இன் திஸ் அனிமல் ஆக்டர்ஸ் என்னன்னா ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன். ஹெட்டரோட்ரோபிக் இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு பாராசைட்டிக், இன்னொன்னு செப்ரோபைட்டிக். Parasitic means depending upon others for food and shelter. Saprophytic means depending upon others for எப்படின்னா dead and decaying organic matter or decomposed decaying organic matter. அப்ப இது ஒரு சைடு. Then remaining இருக்கிறது fungi. Fungi is absence of chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment கிடையாது. அப்ப என்ன கிடையாது? Autotrophic nutrition கிடையாது. Only presence of heterotrophic. இப்ப ஹெட்டரோட்ரோபிக்ல தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? தட் இஸ் a parasitic and saprophytic. termites கரையான், அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. then plants, all plants என்னன்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸ். all plants என்ன சார் அப்படின்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி all animals heterotrophic.
ஏன் we are depending for others for எதுக்காக அப்படின்னா மெயினா ஃபுட்டுக்காக we are depending plants or animals for எதுக்கு அப்படின்னா many sources. okay understand அப்புறமா the five kingdom classification proposed by யார் அப்படின்னா ஆர்கன்ஸ் விட்டேக்கர். what are the five kingdom? one is Monera, second one is called Protista, third one is called Fungi, fourth one is called Plantia, fifth one is called Animalia. எதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணாங்க? ஒன்னு செல் டைப், செல் வால், பாடி ஆர்கனைசேஷன், மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். ஓகே, அப்ப முனிரா அப்படின்னு கேட்டாவே ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம். ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டியா, அனிமாலியா எல்லாமே யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம். there is a true nucleus present. then cell wall, முனிரா containing non cellular. ஓகே, அங்க செல் வால் இல்ல. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் புரோட்டிஸ்டாவுல வந்து பாத்தா செல் வால் பிரசன்ட் இன் சம் அனிமல். தென் ஃபங்கைல செல் வால் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி பிளான்ட்ஸ்லயும் செல் வால் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அனிமல் செல்ல ஆப்சன்ட் ஆயிருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடியது என்னன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பாடி ஆர்கனைசேஷன். இங்க இருக்கக்கூடிய முனிரா எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? செல்லுலார் கிரேட் ஆர்கனைசேஷன். அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் செல்லால் உருவாக்கப்பட்டவை. அதே மாதிரி புரோட்டிஸ்டா ஏதால் உருவாக்கப்பட்டவை? செல்லால் உருவாக்கப்பட்டவை. தட் இஸ் a single cell. தென் இங்க ஃபங்கை பாத்தீங்கன்னா இதுவும் செல்லால் உருவாக்கப்பட்டதுதான், பட் மோர் தென் 2 cells. so it is called tissue group of the cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க பிளான்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஷ்யூ கிரேடும் இருக்கும், ஆர்கன் கிரேடும் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க அனிமல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே சேம் டிஷ்யூ கிரேட் ஆர்கனைசேஷன், ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் சார். ஃபைனலா மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஒன்னு ஆட்டோட்ரோப்ஸ், ஹெட்டரோட்ரோப்ஸ் ரெண்டு தான் இருக்கு. அந்த ரெண்டுமே எதுல இருக்குன்னா ப்ரோகேரியாட்ஸ் முனிராவுல இருக்கு. சேம் அதே மாதிரி புரோட்டிஸ்டாவுலயும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. தென் ஃபங்கைல இருக்கிறது ஹெட்டரோட்ரோப்ஸ் மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோட்ரோபிக், அனிமல்ஸ் எல்லாமே என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா ஹெட்டரோட்ரோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டா? ஓகே, அப்ப தேங்க்யூ.